నమస్కారం అహల్య టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 75 నిమిషాల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం చేసిన నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 8 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మహిళగా రికార్డు నమోదైన వైనం. కేంద్ర బడ్జెట్పై సీఎం చంద్రబాబు స్పందన. ఇది ప్రగతిశీల ప్రజా బడ్జెట్ అని చంద్రబాబు కితాబ్. ఈ బడ్జెట్ని తాను స్వాగతిస్తున్నానని వెల్లడి. కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏపీకి పలు కేటాయింపులు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ స్టీల్ కి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన వైనం. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి 5,936 కోట్లు వెచ్చించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఈరోజు పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టారు. నిర్మలా సీతారామన్ కేంద్ర బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టడం ఇది వరుసగా 8వసారి. నిర్మలా సీతారామన్ ఈసారి కేవలం 75 నిమిషాల బడ్జెట్ ప్రసంగం మాత్రమే చేశారు. గతంలో సుదీర్ఘమైన బడ్జెట్ ప్రసంగాలు చేసిన వారి జాబితాలో నిర్మలా సీతారామన్ కూడా ఉన్నారు. కానీ ఈసారి 1 గంట 15 నిమిషాలు మాత్రమే బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. నిర్మలా సీతారామన్ కి ఇది రెండో అతి చిన్న బడ్జెట్ ప్రసంగం. ఇంతకు ముందు 2024 లోక్సభ ఎన్నికలకి ముందు ఫిబ్రవరిలో ప్రవేశపెట్టిన మధ్యంతర బడ్జెట్లో 56 నిమిషాల బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. ఇక నేటి బడ్జెట్ ప్రసంగం ద్వారా నిర్మలా సీతారామన్ పలు రికార్డుల్ని సొంతం చేసుకున్నారు. అత్యధిక సార్లు పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టిన మహిళా మంత్రిగా, అత్యధిక సమయం బడ్జెట్ ప్రసంగం చేసిన మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు సృష్టించారు. 2020లో నిర్మలా సీతారామన్ 2 గంటల 40 నిమిషాల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం చేశారు. బడ్జెట్ చరిత్రలో ఇది సుదీర్ఘ ప్రసంగం. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income,
other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this August House. పార్లమెంట్లో కేంద్ర బడ్జెట్పై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. ప్రజలకి ఉపయోగకరమైన ప్రగతిశీల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈ బడ్జెట్ ని తాను స్వాగతిస్తున్నారని వెల్లడించారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర బడ్జెట్ ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్లో ఏపీకి పలు కేటాయింపులు చేశారు. ముఖ్యంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ స్టీల్ కి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి 5,936 కోట్లు, పోలవరం ప్రాజెక్టుకి బ్యాలెన్స్ గ్రాంట్ 12,157 కోట్లు, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి 3,295 కోట్లు, విశాఖ పోర్టుకి 730 కోట్లు, రాష్ట్రంలో రోడ్లు, వంతెనల నిర్మాణానికి 240 కోట్లు, జీరో బడ్జెట్ నేచురల్ పార్కింగ్ కి 186 కోట్లు, 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products.
to enhance India's competitiveness in the global seafood market, AM ప్లస్ మాల సంఘాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ నందు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాల సంఘాల వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు అన్నవరపు కిషోర్ మాట్లాడారు. అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంతో మేము సైతం పేరుతో నిర్వహించనున్న ఈ సభకి ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలలోని దళిత మేధావులు, మాల కులానికి చెందిన ప్రజా పరిధిలో ముఖ్య నాయకులు పాల్గొననున్నారని చెప్పారు. నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నా పేరు దాసి జయప్రకాష్ కెనడి, మాల మహానాడు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ ప్రభుత్వ కుట్రలో, తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వ కుట్రలో సుప్రీంకోర్టు పావుగా మారి ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ రాసిన తీర్పుని ఈ భారతదేశంలో దళితుల మీదకు వదిలారు. అదే వర్గీకరణ అనే ఒక భూతాన్ని దేశవ్యాప్తంగా దళితులందరూ కూడా ఈ వర్గీకరణని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులకు వ్యతిరేకంగా ఏ రాష్ట్రాలు కూడా ఈ వర్గీకరణ విషయాన్ని పక్కన పెడితే, తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇద్దరిది ఒకే ఆత్మ. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మాలల్ని అతపాలను పాతాల లోకానికి తొక్కడం కోసం ఒక కుట్ర చేస్తున్నారు. శరవేగంగా వర్గీకరణ జరగాలని, శరవేగంగా మాలని, అభివృద్ధి పదంలో పయనిస్తున్న మాలని తొక్కేయాలని ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నాయి. వర్గీకరణ జరిగింది, మేము బాగుపడిపోతాం అనుకుంటున్న మాదిక సోదరులారా, ఒక్కసారి ఆ తీర్పు చదవండి. ఆ తీర్పు చదివితే ఎంత నష్టం ఈ దళిత జాతికి జరుగుతుందో మీకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడైనా మీరు మాతో ఈ వర్గీకరణకు వ్యతిరేక ఉద్యమంలో మీరు పాల్గొంటారు. తీర్పు చదవకుండా ఏదో సాధించామనే ధోరణిలో మానవుల మీద కక్ష కట్టి ఒక రాజకీయ కుట్రలో మీరు భాగస్వాములై మందాకృష్ణ లాంటి ఒక దళిత ద్రోహిని మాటలను మీరు ఈరోజు వర్గీకరణ చేయమని అడుగుతున్నారు. అందుకనే రేపు జరగబోయే ఆ యొక్క మీటింగ్ చాలా చారిత్రకమైనది. రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న దళిత నాయకులు, రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మాల నాయకులు, రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మాల ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మేధావులు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై అవగాహన కల్పిస్తారు, చైతన్యపరుస్తారు. కాబట్టి దళిత సంఘాలు అందరూ కూడా మీరు కథలు వచ్చి అవగాహన సదస్సులో పాల్గొని మీ సూచనలు ఏ విధంగా ఈ వర్గీకరణని అడ్డుకోవాలి, ఏ విధంగా ఈ వర్గీకరణ ద్వారా మనం నష్టపోతున్నాం అనేది మన జాతులకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒక్కసారి మందాకృష్ణ, నువ్వు కూడా ఆలోచించు. సిక్కుల్లో నీకు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకోవటానికి ఏం సాధించావని నువ్వు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకుంటావు? దళితుల్ని విడగొట్టినందుకు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం మందాకృష్ణ అనే ఒక దళిత దుర్మార్గుడికి పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చిందా? కారంచేడు జరిగినప్పుడు ఏమైపోతుంది నీ నోరు? కారంచేడులో మాలహోమం జరిగినప్పుడు ఏమైపోయింది నీ నోరు? మాలల మా దెక్కి తోడున్నావు. నీలకొండలో జరుగుతున్నప్పుడు మాలహోమంలో నీ నోరేమైపోయింది? ప్రజల గొప్పలో జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దారుణానికి నీ నోరే ఏమైపోయింది? పంచీచర్లో పోటీ చేసి కాల్చేసినప్పుడు నీ నోరేమైపోయింది? దళితులను విడదీయటానికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి నువ్వు ఈ కుట్ర పన్నిది. మీ కుట్రకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్ఎస్ రాసిన తీర్పు సుప్రీంకోర్టు, పవిత్రమైన సుప్రీంకోర్టు కూడా మీరు మరణం చేశారు. కాబట్టి వర్గీకరణ ఇచ్చే పరిస్థితులు అడ్డుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. వర్గీకరణ జరగలేము. ప్రతి ఒక్కరిలో చైతన్యం కలిగిస్తాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 59 కులాలు, ఈ దేశంలో ఉన్న 1040 కులాలని దేశవ్యాప్తంగా చైతన్యం కలిగించి ఈ వర్గీకరణ అనే ఒక కరుణాకరణ ప్రమాదమైన ఆ వర్గీకరణని అంతం చేసేంత వరకు కూడా మాల మహానాడు నిద్రపోవద్దని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తుంది. దళితుల్లో అట్టడుగున ఉన్న వ్యక్తి మొదట ప్రయోజనం పొందగలిగినప్పుడే సామాజిక వెనుకబాటుతనం పొందుతుందని సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక రాష్ట్ర కన్వీనర్ ఎస్ఆర్ వేమన తెలిపారు. నేను సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక నుంచి ఎస్ఆర్ వేమన్ మాట్లాడుతున్నాను. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎస్సీ రిజర్వేషన్ సంబంధించినటువంటి వివాదం చాలా తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. రెండు మేజర్ కులాల మధ్యన వైరుధ్యంగా మారింది. అసలు ఈ విషయం రిజర్వేషన్కి సంబంధించినటువంటి అంశానికి సంబంధించి
మా కులానికి వాటా రాలేదు, మా కులానికి వాటా రాలేదని 2 మేజర్ కులాలు ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఆ 2 కులాలు కాకుండా 58 కులాలు, పేరు ఊరు లేనటువంటి 57 కులాలకు న్యాయం జరగడంలో ఈ 2 కులాలు పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదనే ఉద్దేశంతో, అసలు రిజర్వేషన్స్ ఎవరికి దక్కాలనే ఉద్దేశంతో సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక గత 25 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అంశంపై పనిచేస్తుంది. ఈ సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎస్సీ కులాలలో ఇంతవరకు రిజర్వేషన్ అందిపుచ్చుకోలేనటువంటి, బడి మెట్లు ఎక్కనటువంటి పిల్లల యొక్క వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క పిల్లలకి మేలు జరిగేటట్టుగా అట్టడుగున ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి వ్యక్తి రిజర్వేషన్ పొందడానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లని, వివాదాలు, అంశాలపై మేము చర్చిస్తున్నాం. ప్రధానంగా రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సంబంధించినటువంటి ఎంపిక విధానంలో చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా రాజ్యాంగ సవరణ కానీ మరి ఇతర ఏ రాజ్యాంగ అంశాలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఎంపిక విధానంలో చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా అట్టడుగున ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి వ్యక్తికి మేలు జరగవచ్చు అనేటువంటిది మా ఉద్దేశం. మీకు అక్కడ సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక ఈ విధానం, ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయొచ్చు అనేటువంటిది ఒక నమూనాను మేము ట్రై చేయడం జరిగింది. ఆ నమూనాలో మీరు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, విద్యార్థి అంటే ఎంపిక కావాల్సినటువంటి లబ్ధిదారుడు యొక్క సామాజిక స్థితిగతులకు, వెనుకబాటుతనానికి ఎంపిక చేసేటప్పుడు వాటికి వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నాం. మేము సోషల్ వెయిటేజ్, సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ వెయిటేజ్ మార్క్స్, సామాజిక వెనుకబాటుతన ఆధారిత ఎంపిక విధానం. సామాజిక వెనుకబాటుతనానికి వెయిటేజ్ ఇవ్వండి అంటే విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులు చదువుకున్నారా లేదా దాన్ని బట్టి, విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆస్తుపరుల, పేదవాళ్ళ, లేకపోతే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఉద్యోగస్తుల, చిన్న ఉద్యోగస్తుల, దీన్ని బట్టి వాటి వెయిటేజ్ ఇవ్వడం ద్వారా సోషల్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఎంపికకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ 2 అకాడమిక్ మార్క్స్ 2 క్లబ్ చేస్తే అట్టడుగున ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి వ్యక్తికి మేలు జరిగే విధంగా అవకాశం ఉంటుందనేది సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక ఉద్దేశం. దీంట్లో వర్గీకరణ వలన కానీ, వర్గీకరణ వ్యతిరేకత వలన కానీ కులాలకు సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషనే జరుగుతుంది తప్ప, కులంలో ఒకవేళ అదే జరిగితే కులంలో 3-4 తరాలుగా రిజర్వేషన్ అందిపుచ్చుకున్న వ్యక్తులకే మేలు జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా 3-4 తరాలుగా రిజర్వేషన్ అందిపుచ్చుకున్న వాడి కంటే కూడా ఇప్పటి వరకు రిజర్వేషన్ అందిపుచ్చుకోలేని వ్యక్తికి మేలు జరగాలనేది సామాజిక న్యాయ సాధన వేదిక. దానికి సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఎంపిక విధానం ద్వారా ఇది సాధ్యమని మేము చెప్తున్నాం. ఏపీ ఎన్జీఓ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కె శివారెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విద్యాసాగర్ గుంటూరులో పర్యటించారు. ఇందులో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా అసోసియేషన్ భవన్లో సత్కార కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఏపీ ఎన్జీఓ జిల్లా అధ్యక్షులు ఘంటసాల శ్రీనివాసరావు, ఇతర సంఘ ప్రతినిధులు పాల్గొని శివారెడ్డి, విద్యాసాగర్ ని ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం 1వ తేదీని వేతనాలు వస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అయితే పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నామని తెలియజేశారు. అలాగనే ఉద్యోగులకి పెండింగ్ లో ఉన్న అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని సూచించారు. ఏపీ ఎన్జీఓస్ అసోసియేషన్లో నూతన నాయకత్వం ఎన్నికైన తర్వాత, అలాగే రాష్ట్ర అధ్యక్షులకు పదోన్నతి సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లాకి పోస్టింగ్ చేసిన సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మాకు పెద్ద ఎత్తున ఎంతో ఆత్మీయ సత్కారాన్ని ఇచ్చిన గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు ఘంటసాల శ్రీనివాసరావు గారు, వారి కార్యవర్గానికి, జేఏసీలోని వివిధ పక్షాలందరికీ ఏపీ ఎన్జీఓస్ పక్షాన, జేఏసీ పక్షాన మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగుల నుంచి కానీ, ఉపాధ్యాయుల నుంచి కానీ, పెన్షనర్స్ నుంచి కానీ, జేఏసీకి, ఏపీ ఎన్జీఓ సంఘానికి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు మా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. గత 25 రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ని, మిగతా వాళ్ళని కలిసి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అనేక డిమాండ్లు, జీతాలు 1వ తారీఖు వస్తున్నాయి, అంతకుముందు రాని పరిస్థితి ఉంది, సంక్రాంతి వస్తుంది, ఉద్యోగులకి మనం ఈ 7 నెలల్లో ఒక్క అడుగు కూడా ప్రభుత్వం వేయలేదు, ఉద్యోగుల పట్ల ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చిన ధర్మిల మొన్న 14వ తారీఖు పండగకు 2 రోజుల ముందు 1300 కోట్ల రూపాయలని ఉద్యోగులకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ మేము అది అయిపోయినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, వివిధ అధిపతుల దృష్టికి తీసుకొచ్చాం, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. అయ్యా, మనం ఒక 1300 కోట్లో 1000 కోట్లో ఇస్తే ఉద్యోగుల సమస్యలు తీరిపోవు. పీఆర్సీ కమిటీ 2023 నుంచి ఉంది. పీఆర్సీ కమిటీ చైర్మన్ రాజీనామా చేశారు. ఆ చైర్మన్ పోస్టుని
పూరించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిఆర్సీని కమిటీని వేయాలని, మాకు 3 డిఏలు పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఏల్లో కనీసం 1-2 డిఏలు రిలీజ్ చేయాలని, మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి వాటి మీద గురుకుల పాఠశాలలు, సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, పబ్లిక్ సెక్టార్కి మా అందరితో పాటు 60 నుంచి 62 సంవత్సరాలు, అలాగే ఉద్యోగుల మీద, ఉపాధ్యాయుల మీద, పెన్షనర్స్ మీద గత 74 సంవత్సరాల్లో ఏ రోజు లేని విధంగా గత ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాల కాలంలో 3600 కేసులు పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు రిటైర్ అవుతున్నారు, ప్రమోషన్స్కి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్న విషయాన్ని కూడా 2 రోజుల క్రితమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటన్నిటినీ రివ్యూ చేసి నిన్ననే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఉద్యోగుల మీద ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో ప్రకటించారో 3650 కేసుల్ని రివ్యూ చేసి ఎత్తివేస్తామని, వాటన్నిటినీ ఎత్తివేసే దిశగా కూడా సంఘం, ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ దిశగా అడుగు పడిందన్న విషయాన్ని కూడా ఉద్యోగులకు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. జీపీఎఫ్లు, ఏపీజీఎల్ఐలు, సరెండర్ లీవ్లు ఉద్యోగుల్లో మొత్తం అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పోలీసు, క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీస్, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి మాకు మీరు ఒక్కసారే 25,000 కోట్లని కాదు, కానీ దఫాలుగా మొన్న ఒక 1300 కోట్లు ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఈ నెలలోనూ వచ్చే నెలలో కూడా రేపు బడ్జెట్ మళ్ళీ ఏప్రిల్ నుంచి వచ్చే లోపే మా జీపీఎఫ్, ఏపీజీఎల్ఐని క్లియర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని యథావిధి స్థితికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉందన్న విషయాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పాం. అట్లాగే ఉద్యోగుల సమస్యలన్నింటినీ అటెండ్ అవడానికి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని ఒకదాన్ని ఫామ్ చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఫామ్ చేసే దిశగా ఉన్నది. అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరాం. మొదటి 6-7 నెలల్లో కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల్లో, అన్ని దాంట్లో కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉంది రాష్ట్రం. అందుకని 6-7 నెలల పాటు చేశాం. ఇప్పుడు ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. దశల వారీగా వచ్చే 3-4 నెలల్లో ఒక్కొక్క సమస్య పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉన్న విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కార్మిక, పెన్షనర్స్ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. చిన్నారులో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకమైన శక్తిని వెలికితీసేందుకు సైన్స్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ ఎంతగానో దోహదపడతాయని గుంటూరు ఈస్ట్ డీఎస్పీ అబ్దుల్ అజీజ్ తెలిపారు. రైలుపేటలోని శ్రీ సత్యసాయి విద్యానికేతన్లో ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ ని ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుత సమాజంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న సమయంలో ఇలాంటి సైన్స్ ఫేర్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించడం శుభపరిణామమని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ హనుమంతరావు, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కల్పన, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి విద్యానిలయం ప్రిన్సిపల్ గారు కోరిక మీద సైన్స్ ఎక్స్పో ప్రోగ్రామ్కి నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఇక్కడ అన్ని వాళ్ళు టీచర్స్, పిల్లలు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చూశాను. చాలా బాగున్నాయి. పిల్లలు కూడా కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ చెప్పినట్టుగా చాలా చక్కగా వివరించారు. అట్లాగే నాలెడ్జ్ కూడా వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కూడా చెప్పేదాని మీద కూడా రొటీన్గా చెప్పకుండా వాళ్ళు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే మనం పోయి చుట్టానికి పోతే మాకు అండర్స్టాండింగ్ అయ్యేట్టుగా మంచి టాలెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. స్కూల్ కూడా దీన్ని బట్టి టీచర్స్, ప్రిన్సిపాల్ స్కూల్ని చాలా జాగ్రత్తగా రన్ చేస్తున్నానని అనుకున్నాను. నేను కూడా బీఈడీ అయిపోయింది. నాకు కూడా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి టీచర్స్ కానీ స్కూలు అట్మాస్ఫియర్ చాలా బాగుంది. ఎగ్జిబిషన్ అయితే నాకు ఈ స్కూల్కి ఇంత 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 ఇదిగా ప్రాజెక్ట్స్, సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అయినా చూశాను. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి, బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకా కళాశాల ఈ స్కూల్ ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ నమస్తే. వార్త ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. 75 నిమిషాల పాటు బడ్జెట్ ప్రసంగం చేసిన నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 8 సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మహిళగా రికార్డు నమోదైన వైనం. కేంద్ర బడ్జెట్పై సీఎం చంద్రబాబు స్పందన. ఇది ప్రగతిశీల ప్రజా బడ్జెట్ అని చంద్రబాబు కితాబ్. ఈ బడ్జెట్ని తాను స్వాగతిస్తున్నానని వెల్లడి. కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏపీకి పలు కేటాయింపులు. పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ స్టీల్ కి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన వైనం. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి 5,936 కోట్లు వెచ్చించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.